जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में वर्षा को नहीं बड़ खबर। ओडिशा रे एबे एक अभावनीय द्विमुखी पाग देखा मिलूँ। राज्य में गोटे पटे कालबैशाखी जनित वर्षा और झड़ तोफान संभावना थिबा बेले अन्यपटे पश्चिमांचल में प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव जारी रही। यह चरम स्थिति को दृष्टि रखी भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर राज्य में विभिन्न जिला सतर्क सूचना जारी कर विशेषकर प्रबल झड़ वर्षा और वज्रपात आशंका थिबा अंचलगुड़ी विभाग पक्षर ऑरेंज वार्निंग प्रदान कर पाणीपाग विभाग बुलेटिन अनुसार आगामी किछि दिन मध्य राज्यर अधिकांश अंचल में कालबैशाखीर प्रभाव वृद्धि पाइब। यह समय घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर प्रबल पवन बहिबा सह वज्रपात और मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना रही। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। 19 रे प्रकाश पाइब मैट्रिक संशोधित फल। 2026 मैट्रिक परीक्षा फल मूल्यांकन पुनः जांच बा रिचेकिंग पई आवेदन करथिबा परीक्षार्थी खाता शेष होइछे। धार्य समय ठारू आगुआ यह प्रक्रिया शेष होइथिबारु आवेदनकारी परीक्षा फल 19 तारिख में बोर्ड वेबसाइट अपलोड करा जिवो बोली सूचना मिली। मैट्रिक परीक्षा फल को नहीं राज्य में 3300 रु अधिक परीक्षार्थी पुनः जांच लगी बोर्ड वेबसाइट आवेदन करते। जड़े लेखाएं एकाधिक विषय परीक्षा खाता जांच पर आवेदन करते। आवेदन अनुसार 9000 रु अधिक खाता चेकिंग एडिशन पर बोर्ड कार्यालय शिक्षक मैंने पुनः जांच करते। अधिकांश परीक्षार्थी मार्क बढ़ी खबर मिली। नंबर संशोधन पुनः सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर संपुक्त परीक्षार्थी माने संशोधित डिजिटल सर्टिफिकेट वेबसाइट रु डाउनलोड करें बोली कर्तृपक्ष सूचना देते। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। प्रबल खरा जो स्कूल छुट्टी को नहीं बड़ खबर। प्रबल खरा और असह्य गुड़गुड़ी जीवन को अस्तव्यस्त करुच्चे। ओडिशार अनेक जिले में एवं पारद 45 रु अधिक रोकता बेले उच्च आर्द्रता जो स्थिति आहरी सांघातिक हो जाए। परिस्थिति में छात्र छात्री मान प्रचंड ताती रक्षा करने विभिन्न जिला प्रशासन पक्षर स्कूल खोलिया निष्पत्ति में बड़ परिवर्तन कर अनुगुल जिलापाल सूचना अनुसार जिलार समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त और बेसरकारी स्कूल समेत कॉलेज गुड़िक आसंता 20 तारिख पर्यंत संपूर्ण बंद रखा। तेबे 21 जून रविवार पड़ुथिबारु आसंता 22 जून दिन जिलार समस्त शिक्षानुष्ठान स्वाभाविक भाव में खोलिब। अन्यपटे पश्चिम ओडिशार अन्यतम उत्तप्त जिला नुआपड़ा प्रशासन स्कूल खोलिया अनुमति देइथिला मध्य समय सीमार बड़ परिवर्तन होइछे। पिलामाने जेपरि मध्याह्न प्रखर खरार सम्मुखीन न हेबे सेतिपई सकाळुआ क्लास करबाकू निर्देश दिया जाइछे। जून 18 तारिख रु जून 20 तारिख पर्यंत स्कूल गुड़िक सकाळ 6:30 रु 11:30 पर्यंत चालू रहिब। 11:30 पर खरार प्रकोप बढ़ुथिबारु से समय सुधा पिलामानकु छुट्टी करी घर को पठाइबा समस्त स्कूल कर्तृपक्ष को कड़ा निर्देश दिया जाइछे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। स्कूल पिलामानकर पाठ्यपुस्तक त्रुटि प्रसंग में लोकसभा भवन में गुरुत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार यह बैठक बसी। एथिरे तुरंत त्रुटि सुधारिबा सह कार्यानुष्ठान लगी निष्पत्ति होइछे। एने उन्नयन कमिशनर नेतृत्व में एक 3 जणिया कमिटी गठित होइछे। स्कूल पाठ्यपुस्तकर त्रुटि पर जो अधिकारी किंबा संस्था दायी ताको चिन्हट कर 7 दिन मध्य रिपोर्ट देवाक निर्देश दिया जाइछे। ए रिपोर्ट आधार से विरोध में कार्यानुष्ठान निया विरोधी जोरदार समालोचना पर पाठ्यपुस्तक त्रुटि प्रसंग लोकसभा भवन में पहुंची। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तुरंत बैठक डाकी। आभासी माध्यम विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड, मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग और विभिन्न विभागीय वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। छात्री मानक फ्री रे मिलिबो स्कूटी। राज्यर सरकारी विद्यालय और कॉलेज गुड़िक पढ़ुवा छात्री मानक एक बहुत बड़ खुशी खबर आसी। राज्यर प्राय 50,000 मेधावी छात्री को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना अधीन मागणा स्कूटी देवाई बड़ घोषणा कर सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़ा निर्देश पर उच्चशिक्षा विभाग यह योजनार संपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुति कर सारी। यह योजनार मुख्य उद्देश्य होउछि राज्यर प्रतिभावान झील मानक आगू पाठ पढ़ाई प्रोत्साहित करने और सेमानकर पथ को सहज करने। सरकार यह पदक्षेप जो उच्चशिक्षा क्षेत्र में छात्री छात्री मानक अंशग्रहण और मनोबल वृद्धि पाइब बोली आशा करा जाउछि। उच्चशिक्षा विभाग यह योजनार लाभ देवाई किसी जरूरी नियम और शर्त स्थिर करिछि। यह योजन केवल से छात्री मानक सामिल करा जिवो जो मानकर परिवार वार्षिक आय 10 ରୁ 12 लाख टंका कम होइथिबो। या सहित योग्यता परखिबा पई मार्कर एक सीमा
ସୀମା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 80% କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ 50, 85 ଏବଂ 90%ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରାସାରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ସ୍କୁଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଟି ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମାବଳୀ ବା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ 20 ତାରିଖରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନ RDC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 2026 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଛୁଟି ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଛୁଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ବଲପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖ ଶନିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ସେପରି କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଦଶହରା ବିଜୟା ଦଶମୀର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମାବେଶ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମାବେଶ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ଏକ ସମାବେଶ। ଜୁନ୍ 21ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଭାର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମ ରୂପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ବଜାର ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିବା 3ଟି ଋଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। PM ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଋଣ କିସ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ହାଇଫେଥିକେସନ୍ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ 1899 ଧାରା 9(1) କ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଋଣ ନେବା ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଋଣ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଜୀବିକାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 28 ତାରିଖରେ OTET ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OTET 2024 ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଶି ମୋଟ 97,151 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 84,625 ରେଗୁଲାର ଏବଂ 13,584 ଜଣ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ଶିକ୍ଷକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତୋରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 31ଟି ସେଣ୍ଟର ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କିଟ୍ କ୍ୟାମେରା CCTV ବଳୟରେ ରହିବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଆଗରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇରାଲ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଟାଲ ଲକରରେ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ 2ଟି ଯାକ ପେପର ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ପେପର 1 ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପେପର 2ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 150 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପରୀକ୍ଷା OMR ସିଟ୍ରେ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସେପଟେ SIRରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଭୋଟର। ସରକାର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ସହ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନୂତନ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ମୃତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇ BLOମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ଏହି BLOମାନେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନକରି ଭୋଟରଙ୍କର ସର୍ଭେ ନକରି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଭାବରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ପଠାଇଥିବା ହେତୁ ବହୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ
ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ବାସସ୍ଥାନରେ ରହି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପେଟ ପୋଷିବା ଲାଗି ବାହାରକୁ ମଜୁରୀ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପରିବାରଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନ ଆଣି ନ ପଚାରି ବିଏଲ୍ଓ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମକୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବା ନେଇ ଭୋଟରମାନେ ବିଏଲ୍ଓଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଫର୍ମ ମାଗିବା ବେଳେ ସେମାନେ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କଟାଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚାଲୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସେପଟେ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବକେୟା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ଥିବାବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୟାନ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତଥା ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ବାକି ଥିବା ଭତ୍ତା ସଫ୍ଟୱେର ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ 3 ମାସର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଯେପରିକି ଚାନ୍ଦିପୁର, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ରେମୁଣା ଏବଂ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂତନ ହୋମଷ୍ଟେ ପଲିସି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ଅଣାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 1484 ପଦବୀରେ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି। ଏମ୍ସ ସାଧାରଣ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା CRE 5 ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍ B ଏବଂ C ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏମ୍ସ CRE 5 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 1484 ଗ୍ରୁପ୍ B ଏବଂ C ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଅଧିକ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। CRE 5 ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 30 ଜୁନ୍ ରଖାଯାଇଛି। CBT ପରୀକ୍ଷା ଜୁଲାଇ 25ରୁ 27 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ଫି ରହୁଛି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ 3000 ଏବଂ EWS ବର୍ଗ ପାଇଁ 2400 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏମ୍ସର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିନେଇପାରିବେ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।